안녕하세요. 저는 삼육대학교에 분교로 설립되었던 러시아 살린 삼육대학에서 1992년부터 96년 2월까지 그리고 러시아 하바롭스크 한인교회에서 2012년부터 18년 2월까지 선교사로 사역하였던 김종열 목사입니다. 이번 저희 모교인 삼육대학교가 개교 115주년을 맞이하여 해외 선교대회를 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 그리고 지금도 세계 곳곳에서 선교사로 사역하고 있는 동문들과 선교사들을 위해 기도하고 있습니다. 이번 해외 선교대회가 선교지와 소통하고 그들을 위해 기도하며 또 그들을 성원하는 뜻깊은 대회가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 어느새 우리가 마지막 날 마지막 시간을 맞이하게 되었습니다. 받은 은혜와 느낀 소감이 굉장히 많은데요. 그것이 우리 삶으로 이어질 수 있게 되기를 진심으로 소망합니다. 이제 주제가 다 함께 부르시면서 이 시간을 시작하겠습니다. 영광의 그날이 오면. 참여 후에는 오늘 또 삼육대학교에서 공부하고 있는 외국인 유학생, 특별히 오늘은 몽골에서 온 유학생인데요. 빌군 나암다바라고 하는 학생이 본인의 언어로 오늘 이 시간 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. 영광의 그날이 오면 저 하늘 더욱 밝으리 새 천사 공중에 힘차게 날아가는 그날부터 주의 충동하시고 영광의 왕 오실 그때까지 새 천사여 날개를 펼쳐라. 영광의 그날이 오면 온 세상 더욱 빛나리 영원한 복음이 담대히 외쳐지는 그날부터 주의 심판 끝나고 만주의 주 오실 그때까지 성도여 복음을 전하라. 새 천사여 날개를 펼쳐라.
Орчлон ертөнцийг бүтээгч агуу гайхалтай эзэн бурхан минь ээ. Та яг одоо биднэрт энэхүү ивэлтэй цагийг өгсөнд баярлалаа. Таны өмнө яг одоо Сомиг их сургуулийн мишнерүүдийн төлөө залбирахаар хүрэлцэн ирээд байна бурхан минь. Эдгээр илгээгт гэж байгаа бүхий л хүмүүстэй та хамт байж өгөөрэй. Эдгээр хүмүүсийн гэр бүлийг та ивэж өгөөрэй бурхан минь. Өөрсдөө зүрх сэтгэлийг танд зориулаад өөрсдөө биеийг үл хайхран таны төлөө явна гэж шийдвэр гаргасан эдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг та улам илүү ихээр ивэж мөн эдгээрийг та хамгаалж өгөөрэй бурхан минь. Очсон газар үрд нь Есүсийн гэрчлэлийг үзүүлж таныг алдаршуулах болтугай гэж танаас гуйж байна бурхан минь. Мөн эдгээр хүмүүсийг очиод таныг мэдхгүй хүмүүсийн талаар таны мэдхгүй хүмүүст таны гайхалтай сургаалыг айлтгах үед тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг та зөөлрүүлж өгөөч бурхан минь. Тэдгээр хүмүүсийн та чихийг нээж таныг хүлээж авах тэрхүү гайхалтай ариун сүнсийг таныг бэлдэж өгөөсэй гэж гуйж байна бурхан минь. Эдгээр мишнерүүдийн мөн аюулгүй байдлын төлөө залбирч байна бурхан минь. Та өөрийнхөө тэнгэрч нарыг илгээж эдгээр хүмүүстэй хамт байна гэж амласан билээ. Тэнгэрч нарыг илгээн тэднийг та үргэлж хамгаалж өгөөрэй. Бурхан минь ээ, энэхүү гайхалтай сургуулийг та биднэрт бэлэг болгож өгсөнд баярлалаа. Цаашдаа мөн маш олон элчнэр, маш олон хүмүүс энэ сургуулиар дамжуулан таныг алдаршуулах, таныг гайхуулах, таныг бишрүүлэх, мөн таны үгийг бусдад түгэх, тэр үйлчлэлийг хийх маш олон хүмүүсийг та бэлдэж өгөөрэй гэж танаас гуйж байна бурхан минь. Энэ сургуулийн хийж байгаа бүхий л үйл ажиллагаатай та хамт байж өгөөрэй бурхан минь. Энэ сургуулиар дамжуулан маш олон хүнд та хүрэх болтугай гэж танаас гуйж байна. Таны Есүсийн нэрийг дуудахад хийж чадахгүй зүйлс гэж байдгаа бурхан минь. Эдгээр бүхий л мишнерүүдийн арга гэр болон ажил амьдрал бүхий л зүйлстэй хамт байгаарай бурхан минь. Бүхий л зүйлсийг танд даатгая. Энэ хүмүүстэй та хамт байж өгөөрэй. Таны ивэл дүүрэн байх болтугай гэж Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 오늘 저녁의 말씀도 어제 이어서 유숍 정 목사님께서 말씀을 준비해 주셨습니다. 특별한 은혜가 되시기를 바랍니다. 그리고 말씀을 시작하기 전에 몽골에서 보내온 영상으로 우리가 함께 특창을 대신하겠습니다. 귀한 은혜의 시간 되시기를 바랍니다. Jesus,
여러분 혹시 가끔 하늘을 올려다보십니까? 저는 거의 매일 하늘을 봅니다. 특별히 저녁 노을을 보면 같은 하늘이지만 매일 다른 그 하나님의 정말 아름다운 작품들을 만나게 됩니다. 지금 보시는 사진들은 제가 스마트폰 카메라로 찍은 각기 다른 노을의 모습입니다. 그리고 가끔 저는 인터넷에서 누군가가 올려놓은 별자리 영상이나 사진들을 보는 것을 좋아합니다. 제가 고등학교 학생이던 어느 날 학교에서 돌아와 과학 교과서를 펼쳤는데요. 그런데 그 표지에 우주의 크기에 관련한 간단한 일러스트가 그려져 있었습니다. 저는 그 그림에서 우주의 크기에 압도당하고 말았고, 또 한편 그 우주를 창조하신 그 하나님께서 이 땅에 인간이 되셔서 오셨다는 사실에 엄청난 충격과 감동을 받고 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님께 제 자신을 바치기로 결심했던 그 순간을 저는 아직도 아주 뚜렷하게 기억하고 있습니다. 1977년에 미국에서 보이즈라고 하는 무게가 1톤이나 되는 우주선 2대를 차례로 쏘아 올렸습니다. 이 우주선은 초속 15km라는 엄청난 속도로 이 태양계 밖을 향하여 날아가고 있는데요. 지금 44년째 그 속도로 비행을 하고 있습니다. 그런데 이제서야 겨우 태양계 변두리를 넘어서고 있습니다. 여러분, 이 태양계가 얼마나 큰지 여러분 상상이 되십니까? 여러분, 이 태양과 같은 이 스스로 빛을 내는 별을 우리가 흔히 항성이라고 부르죠. 그런데 여러분, 이 지구가 포함된 태양계에서 가장 가까운 항성이 어디인지 아십니까? 그것은 이 프록시마 센타우리라고 하는 항성인데요. 지구로부터 약 4.3광년 떨어져 있습니다. 다시 말해서 태양계 밖에 있는 가장 가까운 항성을 가려면 빛의 속도로 지구를 1초에 7바퀴 반을 돌 수 있다는 그 속도로 4.3년을 가야 한다는 것입니다. 그 중간에 우리는 어떤 항성도 만날 수 없습니다. 그런데 이 우리 은하에만 그런 항성들이 2천억 개 존재할 것으로 생각이 됩니다. 여러분, 우리 은하는 이쪽 끝에서 저쪽 끝까지 가는 데만 빛의 속도로 10만 년을 가야 합니다. 이것이 우리가 속해 있는, 우리 태양계가 속해 있는 은하입니다. 그런데 여러분, 이런 우리 은하와 같은 은하가 이 우주에는 최소 수천억 개 내지는 많게는 2조 개의 은하가 존재할 것으로 추정됩니다. 그러니 여러분, 사실 이 우주가 얼마나 큰지 우리의 상상으로는 도저히 상상을 훨씬 초월하는 것입니다. 우리 성경 말씀을 한번 볼까요? 이사야 44장 24절 말씀을 보겠습니다. 내 구속자여, 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라. 나는 만물을 지은 여호와라. 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께 한 자 없이 땅을 펼쳤고. 여러분, 이 거대한 우주는 하나님의 창조의 결과들입니다. 창조주 하나님, 그 하나님의 이름이 뭐라고 여기? 여호와다, 그렇게 소개하고 있습니다. 그런데 신약성경 요한복음은 이 여호와 하나님을 약간 다르게 묘사하고 있습니다. 요한복음 1장 3절 말씀을 보겠습니다. 요한복음 1장 1절부터 3절입니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 예. 여러분, 그 이사야에서 소개된 그 여호와 창조주 하나님을 요한은 뭐라고요? 말씀으로 소개하고 있습니다. 다시 말해서 말씀이신 하나님은 바로 여호와 하나님이시라는 것입니다. 그런데 요한복음 1장 14절에는 바로 그 말씀이신 여호와 하나님이 육신이 되셨다고 말씀하고 있습니다. 요한복음 1장 14절입니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가
충만하더라. 왜 말씀이신 여호와 하나님께서 인간이 되셔야 합니까? 왜 말씀이신 여호와 하나님께서 인간의 몸으로 지구에 오셨는지 우리가 이해하기 위해서는 먼저 하늘에서 어떤 일이 벌어졌는지를 이해할 필요가 있습니다. 이사야 14장 12절부터 14절은 바로 죄의 시작에 대해서 이렇게 이야기합니다. 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 내 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 내 자리를 높이리라. 내가 북극 지폐의 산 위에 앉으리라. 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 사단은 하나님의 통치권을 탐냈습니다. 자기가 하나님이 되고자 했습니다. 그러기 위해 하나님에 대한 오해와 불신의 씨앗을 뿌렸습니다. 하나님의 도덕률은 우주의 존속의 필수 불가결합니다. 이것이 무너지면 우주의 질서가 사라지게 될 것입니다. 사단은 하나님의 율법은 전제적이고 개인의 자유를 침해한다고 주장했습니다. 그리고 그 율법은 순종이 불가능하며 그렇기 때문에 피조물의 이익에 배치된다고 비난했습니다. 따라서 하나님은 그런 율법을 강요하는 독재자요, 공의롭지도 않고 그러므로 사랑의 하나님이 아니라고 주장했습니다. 하나님의 참모습에 대해서 오해하도록 교묘히 동료 천사들을 설득했습니다. 그리고 자기가 하나님이 되면 우리의 자유를 억누르는 율법을 없애고 진정한 자유를 제공하는 그런 우주를 세우겠다고 주장했습니다. 계시록 12장에는 이 사단이 결국 하나님을 대항하여 전쟁을 일으키고 그 전쟁에서 패하여 지구로 쫓겨 내려옵니다. 하지만 지구에서도 사단은 똑같이 인간의 자존심을 높여 하와를 유혹하는 데 성공하고 아담과 하와는 하나님의 말씀 대신에 사단을 선택함으로 하나님을 반역하는 죄악에 동참하게 됩니다. 우리는 여기서 한 가지 의문을 가질 수 있습니다. 왜 하나님께서는 사단이 죄의 씨앗을 퍼뜨렸을 때 바로 죽이지 않았냐는 것입니다. 만약 사단을 죄를 지은 즉시 죽이신다면 어땠을까요? 여러분 혹시 사단의 주장이 맞았을지도 모른다는 생각을 우주의 거민들이 하지 않았겠습니까? 그러면 그 의심은 커지고 커져서 온 우주를 더 혼란과 위험에 빠뜨리게 했을 것입니다. 그리고 또 다른 사단들이 생겨날 수 있는 위험을 갖게 될 것입니다. 그래서 하나님은 사단의 참모습이 온 우주에 분명히 드러나도록 기다리실 수밖에 없었습니다. 사단은 이 땅에서도 자기의 유혹으로 아담과 하와가 범죄하고 죄악이 창궐하게 되었을 때 그분의 그 불법을 자기가 인정하기를커녕 하나님께서 지킬 수도 없는 율법을 만들었기 때문에 인류가 다 죄악에 빠지게 되었다고 주장했습니다. 그리고 인류의 역사를 보여주면서 어디 한 사람이라도 죄를 짓지 않은 사람이 있냐고 보라고 합니다. 자, 지금 하나님께는 두 가지 아주 중요한 과업이 주어졌습니다. 첫째는 사단이 뿌려놓은 의심의 씨앗들을 제거하고 다시 하나님의 율법과 품성을 올바로 드러내고 세우는 일을 해야 했습니다. 두 번째는 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인류에게 죄로부터 용서받고 구원받을 수 있는 그 방법을 마련하는 것이었습니다. 그 과업을 위해서는 하나님이 인간이 되셔야 했습니다. 그분이 친히 인간이 되셔서 율법의 요구를 그의 삶을 통해서 충족해 보여주심으로써 사단의 주장이 틀렸음을 증명하고 잘못은 하나님께서 인간을 잘못 창조했기 때문이 아니라 그리고 하나님께서 지킬 수도 없는 법을 주신 것이 아니라 사단이 죄악을 가져왔기 때문이라는 것을 보여주셔야 했습니다. 그러기 위해서는 예수님께서 4,000년 이상 죄의 영향으로 연약해진 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 극심한 고난과 유혹과 시험 속에서도 범죄하지 않으시고 승리하는 모습을 보여주신 것입니다. 뿐만 아니라 당신의 생명을 십자가에 내어주심으로
인류를 대신하여 죄악을 짊어지시고 돌아가심으로 마침내 인류가 그분의 공로를 통하여 죄의 용서를 받고 영생을 누릴 수 있는 법적 근거를 마련하셨습니다. 그리고 십자가를 통하여 온 우주는 사단의 참모습을 똑똑하게 보게 되었고, 또한 하나님께서는 그 율법을 지키기 위하여 당신의 생명을 놓으실 만큼 그 율법이 얼마나 중요하고 또는 변경되었으나 폐지되어서는 안 되는 것이라는 사실을 보게 되었고, 또한 자신의 목숨을 내놓으면서까지 그렇게 율법을 지키고 인류를 구원하고자 하는 그 하나님의 사랑을 보게 된 것입니다. 시대소망 307종에는 이 땅에 오신 예수님의 사명에 대해서 이렇게 소개하고 있습니다. 세상에 대한 그분의 사명은 바리새인들이 그분이 범하고 있다고 비난하는 바로 그 율법의 신성한 요구를 옹호하시는 것이다. 만일 하나님의 율법이 변경되거나 폐지될 수 있었다면 그리스도께서 우리의 죄악을 인하여 고통을 당하실 필요가 없었을 것이다. 그분께서는 율법과 사람과의 관계를 설명하고 그분 자신의 순종의 생애로 율법의 교훈을 실증하기 위하여 오셨다. 그 다음 쪽 308쪽입니다. 구주의 순종의 생애는 율법의 주장을 옹호하고 인류가 율법을 지킬 수 있음을 증명하였으며 순종에 의하여 개발되는 품성의 탁월성을 보여주셨다. 인간이 되신 하나님, 그분은 바로 예수님이십니다. 사단은 그래서 이 예수님의 사역을 실패로 돌리기 위하여 온갖 비루한 방법을 다 동원했습니다. 창조주이셨던 그 하나님이 말할 수 없는 수치와 모욕을 당하셨습니다. 인간이 경험할 수 있는 최상의 고통과 시험 속에서도 예수님은 실패하지 않으시고 결국 십자가에 달리셨습니다. 심지어는 십자가에서조차도 예수님이 내려오시도록 사단은 온갖 모욕을 퍼부었습니다. 예수님은 눈 깜빡임 한 번으로 모두를 썰어버리실 수 있으셨으나 그분은 십자가에 못 박는 사람들까지를 위해서도 기도하셨습니다. 만약 예수님께서 그것을 실패하면 모든 구속의 계획이 다 숲으로 돌아갈 것입니다. 온 우주도 계속 위험에 처해지게 될 것입니다. 그래서 온 우주가 숨죽여 이 광경을 목격했습니다. 결국 예수님께서는 다 이루었다라고 선언하시며 마지막 숨을 거두셨습니다. 결국 온 우주는 십자가를 통하여 완전한 승리를 이루게 된 것입니다. 그리고 사단에게는 완전한 멸망이 결정된 것입니다. 여러분, 우리가 여기서 다시 주목해야 할 것은 바로 이 예수님의 정체성입니다. 만일 그분이 그저 한 인간에 불과하다면, 그리고 피조물에 불과하다면 이 십자가는 우주를 살릴 수 없습니다. 그분이 하나님이 아니라면 이 구속의 계획은 의미가 없습니다. 여러분, 사람들이 삼위일체에 대해서 확신을 갖지 못하는 이유 가운데 하나는 바로 예수님께서 완전한 인간이셨기 때문입니다. 여자에게서 태어난 분이 어떻게 창조주가 될 수 있겠느냐는 것입니다. 예수님이 아주 연약한 아기로 오셨잖아요. 예수님도 배가 고파서 울었겠지요. 어떻게 하나님이 그럴 수 있냐는 것입니다. 어떻게 하나님이 고통받고 죽을 수 있겠냐는 것입니다. 우리가 흔히 삼위일체를 아버지와 아들과 성령으로 표현하기 때문에 저는 이 혼란이 생긴다고 생각됩니다. 이 부조화에서 오는 혼란입니다. 여러분, 하지만 아들이셨던 그분은 원래부터 아들이 아니셨다는 것을 알 필요가 있습니다. 영원 전부터 2000년 전 어느 날까지 그분은 여호와 하나님이셨습니다. 아브라함에게 말씀하셨던 하나님이셨고 시내산에서 친히 율법을 반포하셨던 그 여호와 하나님이셨습니다. 하지만 인류의 구원을 위해 잠시 그분의 역할을 변경하실 필요가 있으셨습니다. 바로 하나님의 아들의 역할이었습니다. 그래서 인간이 되셔야 했기 때문에 마리아의 태를 빌리셨고 성령께서 잉태를 도우셨기 때문에 하나님의 아들이라 칭하기에 올바른 표현이 된 것입니다.
또한 마리아의 태로 태어나셨기 때문에 인자인 것이죠. 마태복음 9장, 이사야 9장 6절입니다. 이사야 9장 6절. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것임이라. 원래 이 아기는 누구라고요? 전능하신 하나님이요 영존하시는 아버지요 평강의 왕이십니다. 빌립보서 2장 6절부터 8절입니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그분은 원래부터 여호와이시지만 사람의 모양으로 오셔서 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 히브리서 2장 9절에도 이렇게 이야기합니다. 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자 곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하심이라. 뭐라고요? 여호와께서 잠시 천사들보다 못한 인간의 모습을 취하셨다는 것입니다. 여러분, 그래서 우리가 아버지와 아들과 성령을 비교할 때 약간 언밸런스가 느껴지는 것입니다. 그러나 그분은 영원 전부터 계셨던 창조주이신 여호와 하나님이십니다. 그래서 여러분, 우리가 삼위일체를 이해하려면 영원 전부터 계셨으나 잠시 인간의 몸을 빌어 이 땅에 오셨던 여호와 하나님으로서의 예수님을 이해해야 하는 것입니다. 여러분, 우리가 그분의 참모습을 이해하기 전까지는 십자가의 진정한 의미를 이해할 수 없습니다. 그분의 참모습을 깨닫기 전까지는 그분의 희생이 얼마나 큰 것이었는가를 제대로 이해할 수 없는 것입니다. 우리가 그분의 참모습을 깨닫는 순간 그 십자가의 풍성한 의미, 그 구속의 참된 가치에 대해서 우리가 제대로 이해할 수 있고 왜 그토록 십자가 희생이 위대한 것인지를 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 우리가 물체를 떨어뜨리면 그 떨어지는 높이에 따라서 이 물체가 땅에 부딪히는 에너지가 달라지죠. 그래서 이 물체가 높은 곳에서 떨어질수록 더 높은 에너지를 갖게 되는 것입니다. 그 에너지, 그 물체가 갖고 있는 에너지를 우리는 위치 에너지라고 부릅니다. 여러분, 우리가 예수님의 사랑의 크기를 가늠하려면 그분의 원래 위치를 이해합니다. 그분의 위치가 어디였어요? 천지를 창조하신 창조주 하나님. 그러면 그분의 사랑이 얼마나 큰 것인가를 알 수 있습니다. 저는 선교가 여기서 시작되어야 한다고 생각됩니다. 바로 예수님의 참모습을 깨닫는 것부터 선교가 시작되는 것입니다. 여러분, 선교는 하나님의 자기 계시에서 시작됩니다. 하나님께서 사단이 뿌려놓은 의심의 씨앗들과 오해의 씨앗들을 해결하기 위하여 당신의 사역을 시작하셨습니다. 그것이 아브라함을 선택하신 일이고 또 이스라엘 백성들을 선택하신 일입니다. 그들을 통해서 하나님의 참모습을 올바로 드러내게 하는 것입니다. 그리고 그 여호와 하나님께서 친히 이 땅에 인간의 모습으로 오셔서 하나님의 참모습을 당신 스스로가 보여주셨습니다. 그분은 선교사이신 예수님이십니다. 예수님은 하나님의 완전한 자기 계시였습니다. 시대소망 478쪽에는 이렇게 이야기합니다. 모든 이교 국가에는 사람들의 눈을 하늘에 계신 아버지의 얼굴로부터 돌아서게 하고 그들에게 축복만을 주신 분에 대하여 두려움으로 가득 차게 하며 그리스도 외에 다른 구속의 방법을 제시하고 있는 위대한 교사들과 종교 제도가 있어 왔다. 그들의 사업 경향은 창조와 구속으로 말미암아 하나님의 소유가 된 것을 그분에게서 빼앗는 것이다. 그리고 이 거짓 교사들은 사람도 빼앗는다. 수백만의 인간들이
노예적인 공포심과 무관심에 속박된 채 거짓 종교 아래 묶여 있으며 내세에 대한 막연한 공포심만을 가지고 이 세상에서는 희망도 기쁨도 포부도 없는 집 나르는 짐승처럼 고생하고 있다. 여러분, 얼마나 정확하게 이 세상의 종교들에 대해서 묘사하고 있습니까? 여러분, 무슬림들이 갖는 두려움은 하나님에 대한 두려움입니다. 심판에 대한 두려움입니다. 사후 세계에 대한 두려움입니다. 여러분, 이슬람에서 가르치는 하나님은 사랑의 하나님, 구원의 하나님이기보다는 심판하시는 하나님입니다. 아무도 자기가 죽었을 때 천국에 갈 것이라는 확신을 갖지 못하고 죽습니다. 그리고 하나님이 내가 멸망받기로 선택을 해놓으셨다면 내가 아무리 선한 일을 많이 한다고 할지라도 하나님의 의지에 의해서 나는 멸망받도록 이끌림 받을 수밖에 없다라는 것입니다. 그리고 예수님의 구원을 철저히 부정합니다. 여러분, 이슬람에서 가장 큰 죄악으로 여기는 것이 무엇인지 아십니까? 그것을 셔크라고 합니다. 한 분 알라 외에 다른 신이 있다고 믿는 것을 셔크, 그러니까 가장 큰 죄, 다시 용서받을 수 없는 죄라고 하는 것입니다. 즉 예수님의 신성을 철저히 부정하고 삼위일체를 부정하는 것입니다. 여러분, 현존하는 가장 강력한 두 정치 종교 세력은 철저히 예수 그리스도의 신성을 깎아내립니다. 그것이 바로 사단이 목적하는 것입니다. 그래야 인류가 구원의 길에서 더 멀어지는 것입니다. 여기 참 하나님을 발견한 한 청년이 있습니다. 후세인은 그의 고향 도시에서 코란 암송대회에서 1등을 한 아주 총명한 청년이었습니다. 그가 이제 장학금을 받고 이웃의 국가에서 의사가 되기 위해서 의과대학에서 공부를 하게 되었습니다. 유학을 온 것입니다. 장래가 아주 촉망되는 전도 유망한 청년이었습니다. 그러던 그를 아주 거슬리게 하는 것이 있었는데요. 매일 등하교 시간에 지나치던 재림교회였습니다. 여러분, 우리 교회는 이 교회 문을 열어놓고 이 문 앞에 우리 성경과 서적들을 진열해 둡니다. 그러면 사람들이 그 서적들을 가져가서 읽도록 무료로 배포하는 것입니다. 여러분, 이 기독교인들이 와서 이 이슬람의 땅에서 예수를 하나님의 아들이라고 전하는 것, 정말 이 무슬림 청년이 두고 볼 수가 없었습니다. 이 코란에 대해서 너무나 잘 알고 있던 후세인은 이 기독교인들이 잘못된 신앙을 갖고 있다는 것을 증명시켜 주려고 했습니다. 그래서 우리 교회에 들어와서 우리 목사님과 토론을 하게 된 것입니다. 그런데 그의 예상과는 다르게 그가 성경을 공부하고 토론할수록 예수님이 하나님이라는 사실을 분명하게 깨닫게 되고 그는 큰 충격에 빠지게 됩니다. 그리고 갈등 끝에 결국 2014년 침례를 받고 재림 신자가 되었습니다. 그런데 그의 부모에게 양심에 부담이 되었던 청년은 이제 고국에 있는 부모님들에게 그가 침례를 받고 기독교인이 되었다는 사실을 알렸습니다. 그랬더니 집에서 난리가 났습니다. 이 전도 유망한 아들이 기독교인이 되었으니 정말 기가 막힐 일이었습니다. 그래서 집에서 당장 공부를 그만두고 돌아오라는 호출이 있었습니다. 그런데 거절했습니다. 그런 어느 날 집에서 어머니로부터 다급한 연락이 왔습니다. 아버지가 쓰러지셔서 위독하다는 것이었습니다. 그래서 그는 급히 고국으로 돌아가게 되었습니다. 하지만 그것은 아들을 돌아오게 하려는 거짓말이었습니다. 후세인은 바로 아버지에게 여권을 빼앗기고 또 하던 공부를 더 이상 이어갈 수 없게 되었습니다. 아버지는 아들의 유학 취소와 더불어 군 입대 신청을 해버렸습니다. 아버지 생각에 아들이 군대에 들어가면 할 수 없이 다시 이슬람으로 돌아올 것이라고 생각했던 것입니다. 하지만 아버지 생각이 틀렸습니다. 그는 군대에 입대하자마자 지휘관들에게 자신은 제7일 안식일 예수 재림교인이며 안식일을 지켜야 하고 또 매일 하는 이슬람식 기도에 참여할 수 없다고 선포했습니다. 부대에서도 난리가 났습니다. 그래서 이 청년을 설득하고
또 협박하고 온갖 노력을 해서 그의 신앙을 포기하게 하고 또 이슬람으로 돌이키려고 노력했지만 아무 소용이 없었습니다. 신학 박사까지 와서 이 후세인을 설득했지만 그의 확고한 신앙과 지식을 이겨낼 길이 없었습니다. 결국 군사법원은 그에게 사형을 선고했습니다. 여러분, 아직도 많은 국가에서 이슬람 율법인 샤리아 율법으로 통치를 하는데요. 샤리아 율법에서는 배교를 사형으로 다스립니다. 그래서 이제 군 교도소에 수감된 그는 이제 사형 선고를 받았기 때문에 사실 더 이상 두려워할 것이 없었습니다. 교도소 내에서 노동을 하는 동안에 만나는 사람들마다 전도하기 시작합니다. 근데 그의 모습에 그를 지키던 교도관이 감동을 받게 되었어요. 사실 이 교도관도 자신의 종교와 또 그 종교로 통치되던 그 국가의 환멸을 느끼고 있던 터였습니다. 그리고 그는 이 젊은 청년이 죽는 것을 볼 수 없다며 같이 이 교도소를 탈출시켜 줄 테니 같이 이 나라를 떠나자고 그렇게 했습니다. 그리고 이 교도관의 도움으로 CCTV를 피해서 교도소 철망을 뚫고 담장을 넘어 부대 내에 있는 수감시설에서 빠져나오게 되었습니다. 하지만 부대와 외부를 막고 있는 그 높은 담장은 넘을 수가 없었습니다. 그래서 군인이 보초를 쓰고 있는 위병소를 통과할 수밖에 없었습니다. 그런데 후세인이 죄인의 복장과 신분으로 위병소를 통과한다는 것은 하나님의 도움 없이는 불가능한 일이었습니다. 하지만 아무도 후세인을 저지하는 사람이 없었습니다. 무사히 군부대를 빠져나왔습니다. 그 이후에 이 후세인이 빠져나온 다음에 이제 그를 탈출시켜 주었던 교도관이 이 부대를 이제 나왔는데요. 나오면서 위병소를 지키던 군인들에게 혹시 자기 앞에 누가 나간 사람이 없느냐고 물었습니다. 그런데 아무도 지나가지 않았다는 것입니다. 두 사람은 그렇게 하나님의 도움으로 군 교도소를 탈출했고요. 또 옷을 갈아입고 국경 근처에서 몸을 숨기고 있다가 다른 미르국자들의 틈에 섞여서 국경을 넘게 되었습니다. 강을 건너고 산을 넘어서 국경을 건너는 기간 동안에도 여러 번 이 국경 경비대에 발각될 뻔한 일이 있었지만 마치 군인들이 그를 못 본 것처럼 지나갔습니다. 그리고 마침내 국경을 건너서 이웃 국가의 도시에 도착해서 그곳에서 이제 저희 선교본부가 있는 곳까지 버스를 탔습니다. 저희가 있는 곳까지 거의 25시간에서 30시간 걸리는 아주 먼 거리입니다. 그런데 중간중간 버스가 정차하면서 신분증 검사를 하기 위해서 경찰들이 버스에 올라왔습니다. 그런데 여권 없이 미국했기 때문에 만약 발각이 되면 바로 자기가 도망 나왔던 그 나라로 추방될 것이 뻔했습니다. 하지만 신분증을 검사하는 경찰들이 후세인 앞에 있는 사람까지 와서 검사를 하고는 마치 후세인은 보지 못한 것처럼 돌아서서 버스에서 내렸습니다. 이런 일들이 몇 번이나 반복이 되었습니다. 결국 후세인은 안전하게 저희 선교 본부까지 도착하게 되었고 우리는 함께 하나님의 보호와 인도하심에 감사와 찬양을 돌렸습니다. 그리고 이제 후세인은 이곳에서 난민 신청을 해서 못다한 공부를 이어가게 되었고요. 그 위에도 이 형제를 인도하신 기적들이 또 더 많이 있지만 시간상 더 말씀드릴 수는 없고요. 그 이후에 그의 아버지와 가족들도 아직은 침례를 받지 않았지만 예수님께서 살아계신 것을 인정했습니다. 그리고 그 이후에 이제 브라질에 있는 우리 교회 대학의 도움으로 짧게 유학을 갔다가 현재는 다시 돌아와 여기서 대학원 공부를 하면서 학생 선교사로서 저희와 함께 일하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 오늘 이 마지막 시대를 살아가는 하나님의 백성들로서 막중한 책임을 부여받고 있습니다. 사람들로 하여금 하나님의 참된 모습, 참된 예수님의 모습을 깨닫게 하는 것이 바로 우리가 해야 할 일인 것입니다. 빌립보서 2장 9절부터 11절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여
하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 여러분, 과연 이 일이 이루어질까요? 여러분, 우리의 힘은 너무나 미약합니다. 세계 인구의 24%는 이 복음에서 너무나 멀리 떨어져 있습니다. 제가 어제 말씀드린 것처럼 제가 섬기고 있는 이 지역 인구의 99.8%가 예수님을 단지 선지자로만 알고 있는 사람들입니다. 우리의 도전에 크기 위해서 우리의 노력은 너무나 부족했습니다. 이제 세계교회가 함께 이 도전에 헤쳐나가야만 합니다. 여러분, 이 명령은 단순히 일부 선교사들에게만 주어진 그런 과업이 아니라 여러분, 우리 모두에게 주어진 하나님의 명령이라는 사실을 기억하셔야 합니다. 여러분, 이제는 교통과 통신의 발달로 세상은 더 가까워졌습니다. 그래서 지금 이 세계 선교의 추세는 이제 각 선교단체가 해외 선교사를 모집하여 파송하던 그런 이전 세대에서부터 이제 돌아서서 점차 각 교회가 해외 선교사를 직접 파송하는 것으로 변하고 있습니다. 이전에는 정보가 없어서 해외 선교를 전문화하는 그런 선교단체가 선교사를 모집하고 또 교회들과 독지가들의 후원을 받아서 선교사들을 파송했지만, 그리고 그 선교단체는 또 그 선교사들의 소식을 각 교회에 전하는 그런 중간 통로 역할을 했지만, 지금은 이제 인터넷과 교통의 발달로 이제는 모든 교회가 직접 선교지를 컨택하고 또 단기 선교사를 파송하기도 하고 또 장기 선교사를 파송하기도 합니다. 우리 한국 교회의 대부분의 중대형 교회들은 각 선교사가 각 교회가 선교사들을 파송해서 후원하고 있습니다. 하지만 재림교회는 아직도 대부분 이 기관이 중심이 되어서 선교사들을 파송하죠. 그래서 주로 대총회나 또 지회를 중심으로 선교사 파송이 이루어지고 있습니다. 한국연합회도 직접 보내는 것보다는 주로 지회를 통해서 파송을 합니다. 왜냐하면 선교사를 파송하는 것은 그저 월급만 보낸다고 해서 끝나는 것이 아니기 때문입니다. 여러분, 선교사들도 이 연약한 사람들이기 때문에 재정 문제, 또 가정 문제, 또 정서적 문제, 또 현지 지도자들과의 문제, 또 교회들과의 문제, 또 다른 선교사들과의 문제, 자녀 교육 문제, 이런 여러 가지 어려움을 겪으면서 때로는 선교를 포기하기도 하고 또 고국으로 돌아와서도 한동안 어려움을 겪기도 합니다. 여러분, 선교사들은 슈퍼맨이 아닙니다. 그들도 관심과 돌봄이 필요한 연약한 사람들이죠. 그래서 전문 선교단체들은 이런 일들을 위해서 전문적인 멘토나 상담사들을 둡니다. 그래서 그런 분들을 통해서 이 문제들을 돕는 그런 역할들을 하죠. 그래야 오랫동안 선교를 해나갈 수 있기 때문입니다. 저는 약 13년간의 그 선교사의 경험을 통해서 나름 이 한국연합회와 또 합회, 삼육대학교와 같은 그런 기관들과 또 각 교회들, 그리고 현지에서 활동하는 선교사들이 서로를 이해하고 또 서로가 돕고 함께 세계 선교에 기여할 수 있는 방안이 무엇이 있을까 함께 고민해 보았습니다. 그래서 이 시간에 저는 연합회를 비롯해서 또 합회, 그리고 각 기관의 지도자들과 각 교회 목사님들과 장로님들, 그리고 성도님들께 두 가지 제안을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 여러분, 가급적 이 각 합회나 교회들에서 이 선교사들과 정기적인 교류를 갖고 집회에 초청도 하고 간증할 기회도 주고 하는 것입니다. 여러분, 요즘은 온라인으로 얼마든지 지금처럼 선교사들의 보고를 비용을 들이지 않고 실시간으로 들을 수 있지 않습니까? 그렇게 하면 여러분, 선교사들이 자기 교회나 합회로부터 잊혀진 것이 아니라는 사실을 느낄 수 있을 것입니다. 그리고 간증과 선교 보고를 통해서 자기의 사역도 되돌아볼 수 있고요. 또 다시 자기의 사역의 헌신을 새롭게 할 수 있는 계기가 될 것입니다. 여러분, 제 경험으로는 선교사들에게 있어서 가장 필요한 것이 돈도 아니고요. 또 물질도 아니고
바로 선교사들의 이야기를 함께 들어주고 함께 공감해주는 그런 역할이 필요합니다. 많은 선교사들이 각기 다른 어려움들을 호소하지만 여러분 교회들이 이 상담과 때로는 조정의 역할을 해주면 좋은데 그런 것들을 잘 할 수가 없는 것이 사실입니다. 그래서 저는 이 선교사들이 파송한 한국 교회와 더 많은 교류를 할 수 있다면 이런 부분들이 많이 해소되고 또 도움을 받을 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. 두 번째는 더 많은 지역 교회들이 해외 선교에 참여하게 하는 것입니다. 제가 알기로 많은 교회들이 해외 선교에 직접 참여하고 싶어 합니다. 물론 지역교회가 직접 이 선교사들에게 월급을 주고 또 그렇게 경제적으로 지원을 할 수 없지만 다양한 방법으로 선교사들을 후원할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 여러분 한 교회가 한 선교사를 후원하는 자매 결혼 방식일 것입니다. 만일 이 교회와 선교사들이 1대1 혹은 1대 다수로 이 자매 결혼을 맺을 수 있다면 선교사들은 이 기관들이 채워주지 못하는 다양한 빈자리들을 교회들의 지원과 후원으로 체험받을 수 있고요. 또 교회도 매달마다 후원하는 선교사들부터 직접 선교 보고를 받을 수 있고 또 감동을 나눌 수 있습니다. 또 선교지를 위해서 함께 기도할 수 있습니다. 때로는 1년에 한 차례 단기 선교팀을 그 선교지에 파송할 수도 있고요. 그렇게 해외 선교의 사명을 함께 이루어갈 수 있는 그런 기회를 가질 수 있다고 생각됩니다. 그렇게 되면 여러분 교인들의 선교율도 더 높아질 수가 있는 것입니다. 제가 콩고에서 사역하면서 성공할 수 있었던 가장 큰 요인은 바로 이런 자매 결혼 때문이었습니다. 특별히 미국에 있는 워싱턴 스펜서빌 한인교회에서 저희 사역들을 많이 후원해 주셨는데요. 제가 이 시간에 자세히 설명드릴 수는 없지만 여러분 교회기관 즉 지혜나 연합회나 합회와 또 후원하는 교회와 또 현지의 선교사가 이 역할 분담을 통해서 적절한 지원도 하고 또 선교사는 선교활동에 더욱 활력을 가지게 되고 또 교회도 선교사에게 세계 선교에 직접 참여하는 그런 긍정적인 효과를 가질 수 있다고 생각됩니다. 특별히 이번에 우리 한국연합회에서 해외 선교에 대한 특별한 관심을 가지시고 이 프로젝트를 진행하시는 것을 보고 참 감사했습니다. 그리고 또 삼육대학교에서 이렇게 세계 각지에서 활동하는 선교사들을 초청해서 보고들을 듣고 선교대회를 개최하는 것에 대해서 정말 감사합니다. 여러분 사실 선교사들이 해외에서 일하다가 한국에 잠시 휴가를 나오면 갈 데가 없어요. 그래서 어려움이 많이 있었는데 저희가 올봄에 한국에 나왔을 때 우리 삼육대학교에서 게스트룸을 일주일간 사용하게 해주셔서 너무나 감사했습니다. 그리고 북아태지혜와 또 한국연합회에서도 우리 선교사들에게 게스트룸을 며칠간 사용할 수 있도록 도와주고 계십니다. 이런 일들이 정말 필요하고 또 너무나 감사한 일입니다. 여러분 선교사들이 이 해외에 있으면 그들이 하는 일거 중에 하나가 한국 소식을 보는 것입니다. 몸은 선교지에 있지만 매일 인터넷에 접속해서 한국의 뉴스 또 한국 교회의 소식들을 듣습니다. 계속 한국 교회와 연결되고 싶어 하는 것입니다. 외롭거든요. 그런데 특별히 이슬람 국가에서 사역을 공개적으로 알릴 수 없기 때문에 여러분 더 어려움이 많습니다. 그래서 한국 교회에서 잊혀질까 봐 두려워하는 우리 선교사들이 많이 있습니다. 여러분 선교사들이라고 다 특별한 사명을 부여받고 목숨 바쳐 사역하는 것은 아닙니다. 하나님께서 인도하시는 길을 따라와 보니 이곳까지 와 있는 것입니다. 그래서 여러분보다 더 특별하게 잘난 사람도 아니고 여전히 실수하고 싸우고 상처받고 그래서 돌봄이 필요한 사람들이 선교사들입니다. 여러분 한국교회가 이 선교사들과의 자매 결연을 통해서 그런 부분들을 채워주실 수 있다면 해외 선교 사역이 전반적으로 업그레이드되는 그런 결과를 가질 수 있다고 생각됩니다. 이번에 삼육대학교에서 이렇게 귀한 선교대회를 개최해 주셔서 너무나 감사드립니다. 하나님께서 한국교회에 더 많은 축복들을 주셔서 천국복음을 땅끝까지 전하는 일에 한국교회가 더 큰 역할을 할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 다시 한번 이 말씀을 읽고
마치겠습니다. 시대소망 195쪽에 있는 말씀입니다. 모든 참된 제자는 하나님의 나라의 선교사로서 태어난다. 하늘에 계신 사랑의 아버지 하나님, 오늘 예수님의 생애를 통해서 저희들에게 다시 귀한 교훈을 주셔서 감사합니다. 온 우주를 창조하시고 온 우주를 통치하시는 우리 하나님께서 연약한 인간의 몸으로 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 주님의 공의와 사랑을 온 우주에 드러내시고 또 인류를 구원하신 그 놀라운 그 사랑을 생각할 때 너무나 감사를 드립니다. 주님, 예수님께서 이 땅에 선교사로 오셨던 것처럼 저희들도 다 선교사가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 주님께서 우리 한국교회를 많이 축복해 주셔서 감사합니다. 이제 한국교회가 세계 선교를 위해서 여러 가지 사업들을 진행하고 또 많은 선교사들을 파송할 때에 주님, 나가 있는 선교사들 뿐만 아니라 우리 온 교회가 함께 이 세계 선교사에게 동참하게 도와주시고 주님 오시기 전에 온 세상에 복음이 증거되어야 할 그 책임을 감당하는 일에 우리 한국교회가 크게 쓰임받을 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 사랑의 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합나이다. 아멘. 여러분, 지난 3일 동안 우리는 마음을 뜨겁게 만들어 주셨던 말씀과 감동의 스토리들을 경험했습니다. 우리는 지난 3일 동안 우리 선교사들의 생생한 선교 이야기를 통해서 많은 감동과 눈물을 함께 경험했습니다. 그러나 여러분, 이것으로 끝나서는 안 됩니다. 이 감동이 우리의 삶으로 이어질 수 있어야 하지요. 그래서 스토리텔링의 삶을 넘어서 스토리 리빙의 삶으로 이어질 수 있으면 좋겠습니다. 이번 기간 동안에 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며 마지막으로 삼육대학교 총장이신 김일모 목사님께서 감사 인사를 전해주시겠습니다. 안녕하십니까. 지난 3일 동안 진행되었던 삼육대학교 개교 115주년 기념 온택트 해외 선교 대회에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 또한 전 세계 곳곳에서 예수님의 사랑과 정신으로 선교 사역에 헌신하고 계시는 모든 선교사 분들께도 진심으로 감사를 드립니다. 지난 3일 동안 생생한 현장의 소식들과 하나님의 놀라운 역사들을 통해서 우리는 자랑스러운 한국인들의 뜨거운 선교 열정을 확인할 수 있었습니다. 무엇보다 한국재림교회의 선교 역량과 잠재력을 확인할 수 있었습니다. 열심히 일하고 계시는 선교사들의 헌신의 바이러스를 우리도 전달받게 되었습니다. 예수 그리스도의 탄생과 사역, 죽음과 부활, 승천은 매우 짧은 기간에 이루어졌습니다. 고작 33년이었습니다. 그러나 내가 속히 오리라 하신 예수님의 재림은 2000년이 지난 지금에도 이루어지지 않고 있습니다. 예수님의 승천과 재림 사이의 이 긴 기간은 전도와 선교를 위한 시간입니다. 그리고 저희 각자가 받은 생명과 기회와 재능들은 우리가 누리고 있는 복음의 은혜를 나누고 전하기 위한 것입니다. 장차 하늘에 가서 하나님 앞에서 나누게 될 이 땅에서의 선교 경험담들은 얼마나 감격스러운 것일까요? 서로를 얼싸안고 당신이 전해준 복음으로 이 좋은 곳에 오게 되었다는 감동의 이야기들을 나눌 그날을 고대하며 우리 각자가 머무는 환경을 성령의 역사가 활발하게 일어나는 선교지로 만들게 되기를 바랍니다. 제가 요즘 자주 되뇌이는 단어가 있습니다.
매콤 갈신입니다. 메뚜기 콤플렉스를 버리고 갈렙의 신앙을 가지자는 것입니다. 메뚜기 콤플렉스란 나는 약하다, 상대는 강하다, 나는 할 수 없다입니다. 반면 갈렙의 신앙은 하나님이 나와 함께 하신다. 상대는 나의 밥이다. 나는 할 수 있다. 입니다. 주님이 곧 오십니다. 우리 모두 갈렙의 신앙으로 성령의 능력 안에서 승리하는 삶을 살아가게 되기를 소망합니다. 감사합니다. 네, 이제는 골든 엔젤스가 준비한 특별한 영상음악회에 함께 하시겠는데요. 우리 모두가 함께 하시면서 특별한 마음의 고백이 있게 되시기를 간절히 바랍니다. 여러분, 우리 다음번에 해외 선교대회에서 다시 만나시겠습니다. 감사합니다.